बरं ठीक आहे. बघा, in last lecture we have seen how to connect a Java program to your database. ठीक है. Once we are going to repeat the same thing, how your program gets connected to your database and what are the different steps for connecting that database to your Java program. ठीक है. So see what are the steps to connect database to Java program. Okay. So in that first step we are going to register our database or register our drivers. Okay. For that database, register the drivers for the database. तुम्हाला कुठला database कनेक्ट करायचा आहे त्याचे ड्रायव्हर्स तुम्हाला पहिल्यांदा रजिस्टर करावे लागतात. ठीक आहे. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, we are going to create the connection. Create connection with the help of a class that is a driver manager class. त्या ठिकाणी ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास वापरून आपण कनेक्शन तयार करणार आहोत. ठीक आहे. and with the help of connection we are going to create the statement object. आपल्याला त्या ठिकाणी दुसरं काय करायचं, त्या ठिकाणी statement object, and that statement object is responsible for executing the query. statement object चं काय काम आहे, त्या ठिकाणी query execute करायचं. ठीक आहे. त्यासाठी तिसरी स्टेप आपण करणार आहे, we are going to create the statements. We are going to create the statement for executing the query. Query execute करण्यासाठी आपण स्टेटमेंट त्या ठिकाणी तयार करणार आहोत. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग ह्या ठिकाणी तुमचे जे स्टेटमेंट्स आहेत ते जे स्टेटमेंट्स आहेत, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस. वेगवेगळ्या टाइपचे स्टेटमेंट इंटरफेस आहेत. त्यातले 2 स्टेटमेंट इंटरफेस आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. अँड द फायनल स्टेप, that is nothing but whatever the query is executed by your Java program, for that query, if your query is providing a result for you, जर तुम्हाला एखादा रिझल्ट तुमच्या क्वेरी थ्रू त्या ठिकाणी रिटर्न येत असेल, that result must be stored into the interface that is nothing but result set interface. Okay. So these 4 steps we are going to follow to connect our database to your Java program. Java program ला कनेक्ट करण्यासाठी ह्या 4 स्टेप आपण करणार आहोत. ठीक आहे. So in that first step, बघा, register the drivers. So while registering the drivers to your Java program for one of the database, एखाद्या database चे ड्रायव्हर्स जर तुम्हाला तुमच्या प्रोग्रामला कनेक्ट करायचे असतील, for that we are going to use the method that is a for name method. कुठली मेथड वापरणार आपण, for name नावाची मेथड यूज करतोय, and that method is provided by your class. ठीक आहे. म्हणजे क्लास हा नावाचा जावा मध्ये एक क्लास आहे. त्या क्लास मध्ये for name नावाची मेथड आहे. that method is used for registering the your drivers. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल, for registering the drivers we are using class dot for name method. ठीक है. Here class, it is the name of class, and for name it is the name of method. बघा, for name ही स्टॅटिक मेथड आहे, त्यामुळे ती कॉल करताना आपण त्या ठिकाणी क्लास हा शब्द यूज करतोय. ठीक आहे. and you have to provide the drivers for your database. तुम्हाला त्या डेटाबेस साठी लागणारे ड्रायव्हर्स प्रोव्हाइड करायचे. प्रत्येक डेटाबेसचे ड्रायव्हर्स वेगळे आहेत. प्रत्येक डेटाबेसचे ड्रायव्हर्स तुमचे वेगळे आहेत. लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. तुमचं ऍक्सेस डेटाबेस असेल, sun.jdbc.odbc ड्रायव्हर्स, हे तुमचे ड्रायव्हर्स त्याचे झाले. त्यानंतर तुमचं MySQL असेल, com.mysql.jdbc.odbc त्याचे वेगळे ड्रायव्हर्स आहेत. Oracle असेल, oracle.jdbc.odbc त्याचे ड्रायव्हर्स वेगळे आहेत. For every database you have to register the different drivers.
that are required for that database. त्या डेटाबेस साठी लागणारे ड्रायव्हर्स तुम्हाला रजिस्टर करावे लागतात. ठीक आहे. नाउ इफ यू आर accessing your access database, then the drivers are sun.jdbc.odbc driver. Okay, so these are the drivers we are going to use to register our access database. हे आपण access database connect करण्यासाठी drivers use करतोय. ठीक आहे. And this is the first step for connecting database to your Java program. Java program तुमच्या डेटाबेसला कनेक्ट करण्यासाठी सगळ्यात पहिली स्टेप काय आहे तुमची? रजिस्टरिंग दी ड्रायव्हर्स. ठीक आहे. सेकंड स्टेप, क्रिएट अ कनेक्शन. नाउ हियर कनेक्शन इज क्रिएटेड with the help of a method get connection. Get connection नावाची मेथड यूज केली जाते, which is provided by your driver manager class. ठीक आहे. या ठिकाणी आपण दुसरा एक क्लास यूज करतोय, ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास. With the help of driver manager class we will get the connection between your database and Java program. ठीक आहे. So बघा how to do this. Connection con is equal to your connection c. व्हेरिएबलचं नाव तुम्ही काही देऊ शकता. connection c is equal to driver manager dot get connection, and here you have to provide the URL. कुठल्या डेटाबेसला तुम्हाला कनेक्ट करायचंय, कुठल्या डेटाबेसला तुम्हाला कनेक्ट करायचंय. and here for that you have to provide the data source name. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करावं लागतं? डेटा सोर्स नेम. where data source name, it is the name to which your database is connected. त्या डेटा सोर्सला तुमचा डेटाबेस हा कनेक्ट झालेला असतो. ठीक आहे. त्या डेटाबेसला तुमचा डेटाबेस काय असेल त्या ठिकाणी कनेक्ट झालेला असेल. ठीक आहे. फॉर दॅट बघा कसं लिहिलं जातं, JDBC colon ODBC colon, here you have to provide the data source name, that is the DSN. DSN काय असेल तुमचं? डेटा सोर्स नेम. दिस नेम मे बी एनिथिंग. तुम्ही पाहिजे ते नाव त्या ठिकाणी देऊ शकता, पाहिजे ते नाव त्या ठिकाणी देऊ शकता. फक्त त्या ठिकाणी जे तुम्ही नाव वापरणार आहात DSN, त्याच नावाला तुमचा डेटाबेस तुम्हाला कनेक्ट करायचा आहे. त्याच नावाला तुमचा डेटाबेस तुम्हाला कनेक्ट करायचा आहे, एवढं लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. देन थर्ड स्टेप, क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. This statement object is used for executing the different queries. वेगवेगळ्या क्वेरीज एक्झिक्यूट करण्यासाठी तुम्हाला स्टेटमेंट ऑब्जेक्टची गरज लागते. ठीक आहे. and this will be created by using your connection object. Means here we are going to use the method of your connection class. Connection class ची एक मेथड यूज केली जाते. that method is nothing but create statement. ठीक आहे. कुठली मेथड यूज करणार आहे आपण त्या ठिकाणी? क्रिएट स्टेटमेंट. राइट. बघा हाऊ टू क्रिएट इट. स्टेटमेंट st is equal to, आता ह्या ठिकाणी जो ऑब्जेक्ट तयार केला आपला c डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. ठीक है. c dot create statement means create statement. This is the method provided by your connection interface. Connection interface न प्रोवाइड केलेली त्या ठिकाणची ती मेथड आहे. with the help of that method we have created the statement object. statement interface object आहे आपण तयार केलं. कुठला तुमचा st नावाचा ऑब्जेक्ट आपण तयार करतोय. and with the help of this st object we are going to execute different queries. आपण वेगवेगळ्या क्वेरीज या ऑब्जेक्ट न एक्झिक्यूट करणार आहोत. लक्षात राहील. and whatever the result will be provided by your query. क्वेरीचा जो काही रिझल्ट असेल. ठीक आहे. आता क्रिएट टेबलला तुम्हाला रिझल्ट येत नाही किंवा इन्सर्ट ला तुम्हाला रिझल्ट येत नाही. बट whenever you are calling a select star from table name,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विल गिव्ह रिझल्ट टू यू. तुम्हाला त्या ठिकाणी काय दिला जातो, रिझल्ट दिला जातो. ठीक आहे. अँड दॅट रिझल्ट इज स्टोर्ड into the object of result set interface. त्या ठिकाणी काय यूज केलं जातं, रिझल्ट सेट इंटरफेस. ठीक आहे. बघा कसं लिहिलं जातं, रिझल्ट सेट rs is equal to this object st dot call the method execute query and here you have to provide the query. तुम्हाला त्या ठिकाणी query provide करावी लागते. So whatever the method you are calling execute query, this method is provided by your statement interface. कोणी प्रोव्हाइड केली, तुम्हाला स्टेटमेंट इंटरफेस न प्रोव्हाइड केलेली मेथड आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. राइट डाउन क्वेरी हियर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई किंवा तुमच्या टेबलचे जे नाव असेल ते त्या ठिकाणी द्या. तुमच्या टेबलचे जे नाव असेल ते त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करा. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यूज दॅट आर सिलेक्टेड फ्रॉम युअर टेबल, all the values are stored into your rs. That is the object of your result set. तो कशाचा ऑब्जेक्ट आहे तुमच्या या ठिकाणी, रिझल्ट सेटचा ऑब्जेक्ट आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. and with the help of that object you can display the value by using a method while rs dot next. Here next method will read the next record. नेक्स्ट मेथड विल रीड द नेक्स्ट रेकॉर्ड. ठीक आहे. त्या ठिकाणी प्रीवियस मेथड सुद्धा आहे, फर्स्ट मेथड आहे, लास्ट मेथड आहे. देयर आर अदर मेथड्स आर आल्सो प्रोव्हाइडेड बाय युअर रिझल्ट सेट इंटरफेस. रिझल्ट सेट इंटरफेसच्या बाकीच्या मेथड सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ठीक आहे. त्यातली एक मेथड आपण यूज करतोय, कुठली, त्या ठिकाणी नेक्स्ट नावाची मेथड यूज करतोय. ठीक आहे. अँड द व्हॅल्यूज of column 1 and column 2, column 3, that column's value is displayed by calling a method that is a get string. कुठली मेथड यूज केली जाते त्या ठिकाणी, get string नावाची मेथड यूज केली जाते. बघा फॉर एक्झाम्पल system dot out dot print. Here if you want to display the first column you have to write just rs dot get string in bracket 1. 1 is indicating first column. 1 is indicating the first column, म्हणजे पहिला कॉलम तुम्हाला प्रिंट करायचा आहे. दुसरा कॉलम प्रिंट करायचा आहे, त्याच्या पुढे द्या /t प्लस rs डॉट गेट स्ट्रिंग इन ब्रॅकेट 2. ब्रॅकेट मध्ये काय द्यायचं, फक्त त्या ठिकाणी 2 द्यायचं. 2 इंडिकेट्स सेकंड कॉलम. तिसरा कॉलम प्रिंट करायचा असेल rs डॉट गेट स्ट्रिंग 3 द्या. ठीक आहे. म्हणजे किती कॉलम्स आहेत ते तुम्हाला त्या ठिकाणी मेन्शन करायचे. लक्षात राहील. सो इन दिस वे यू विल ऍक्सेस ऑल द डेटा फ्रॉम युअर डेटाबेस. त्या पद्धतीने तुम्ही डेटाबेस मधला सगळा डेटा या ठिकाणी ऍक्सेस करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो यू हॅव टू जस्ट फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड क्रिएट अ कनेक्शन, थर्ड create statement, fourth execute the query with the help of statement. त्या स्टेटमेंटच्या मदतीने तुम्हाला क्वेरी काय करायची या ठिकाणी एक्झिक्यूट करायचे. लक्षात राहील. ठीक आहे. समजले का स्टेप्स कुठले कुठले आहेत ते? स्टेप समजलेत का सगळ्यांना? बोला फास्ट. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल, बघा हाऊ टू डू दिस. बघा हे आपला लास्टचा प्रोग्राम होता. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Now here बघा मी दुसरा एक प्रोग्राम करतो. आता इथे डेटाबेस डेमो, त्याच्याऐवजी EMP डेटा डेमो प्रोग्रामचं नाव चेंज करतोय.
ठीक है. So in this way, this is the first step, registering the driver. Second step, create a connection object. ठीक है. स्टेटमेंट हा थर्ड ऑब्जेक्ट, त्याच्यातून तुम्ही स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तयार करताय. And with the help of this statement object, you are going to execute the query. तुम्ही query काय करता त्या ठिकाणी execute करताय. ठीक है. And here this method is.getString, is.getString, this method will read data from your column. हा तुमचा कॉलम मधला डेटा त्या ठिकाणी डिस्प्ले करेल. That's right. ठीक है. Now, what is the most important thing in this program or connection between your database and Java program? ठीक है. Is that this DSN? DSN is nothing but data source name. ठीक आहे. आता तुमच्या ठिकाणी डेटा सोर्स नेम. ठीक आहे. आता मी डेटा सोर्स नेम समजा चेंज करतोय. डेटा सोर्स नेम आपण डायरेक्ट टाकूया EMP डेटा DSN. ठीक है. काय नाव टाकलं आपण EMP डेटा DSN. Now with the help of this DSN we are going to access the database. आता आपल्याला पहिल्यांदा डेटाबेस तयार करावा लागेल. डेटाबेस तयार करा. बघा फॉर एक्झाम्पल राइट क्लिक मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस डेटाबेस इथे दिलेलं आहे. ठीक आहे. इथे लिहितो मी EMP किंवा एम्प्लॉई डेटा. ठीक आहे. तुमचा एम्प्लॉई डेटा तयार झाला. डबल क्लिक करा. ओपन झाल्यानंतर पहिल्यांदा डेटाबेस तयार करा. पहिल्यांदा काय तयार करायचं डेटाबेस. ठीक आहे. इथं फाईल मध्ये जावा. त्याच्यानंतर इथे लिहिलेलं असेल इथं न्यू म्हणून दिले खाली. न्यू ला क्लिक करा. हिअर यू कॅन मेक अ डेटाबेस. ठीक आहे. डेटाबेसचं नाव द्या एम्प्लॉय डेटा. ठीक है. So in this employee data now we are going to create the table. त्या डेटाबेस मध्ये आपण आता टेबल तयार करणार आहोत. ठीक आहे. मग त्या टेबलचा कुठल्या कुठल्या फील्ड तुम्हाला पाहिजे त्या फील्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं. ठीक आहे. मग त्यासाठी आता कुठल्या फील्ड तयार करायचे त्यासाठी ह्याला राईट क्लिक करा. इथे डिझाइन व्ह्यू म्हणून लिहिलेलं आहे. डिझाइन व्ह्यू ला क्लिक करा. त्याचं नाव द्या टेबलचं एम्प्लॉई डेटा. ठीक आहे. बघा आता पहिली फील्ड तुम्हाला काय पाहिजे EMP ID एम्प्लॉई ID पाहिजे. ऑटो नंबर पाहिजे तर तुम्ही स्वतः नंबर टाकणार आहे ते सिलेक्ट करा. जर ऑटो नंबर असेल तर ऑटोमॅटिक 1 2 3 4 टाकत जाईल. जर ते काढलं तर तुम्ही त्या ठिकाणी हाताने नंबर तुमचा टाकू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी फील्ड EMP नेम हे काय पाहिजे तुम्हाला टेक्स्ट. त्यानंतर EMP सॅलरी ते काय पाहिजे तुम्हाला टेक्स्ट पाहिजे का नंबर पाहिजे ते सिलेक्ट करा. ठीक आहे. आता ह्या ज्या तीन आहेत त्या तुमच्या फील्ड्स आहेत. त्या काय तुमच्या त्या ठिकाणी फील्ड्स आहेत. सो हिअर वी हॅव क्रिएटेड द फील्ड्स. हे सेव्ह करा. टेबल तुमचा सेव्ह करा कंट्रोल एस न. ठीक आहे. त्यानंतर एम्प्लॉई डेटा टेबल जो आहे त्याच्यावरती डबल क्लिक करा. तुमचा टेबल त्या ठिकाणी ओपन होईल. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही व्हॅल्यू टाकू शकता 101 एम्प्लॉईचं नेम. ठीक आहे. आणि एम्प्लॉईची सॅलरी. त्यानंतर दुसरं 102 एम्प्लॉईचं नेम त्याची सॅलरी. ठीक आहे. थर्ड त्यानंतर फोर्थ त्याची सॅलरी टाका. ठीक आहे. फिफ्थ त्याची सॅलरी टाका. ठीक आहे. सिक्स त्याची सॅलरी
डेटा तुमच्या डेटाबेसला किंवा टेबलला ऍड होतो, हे टेबल परत सेव्ह करायचा. ठीक आहे, टेबल काय करायचं, परत सेव्ह करायचा. नाव दिस इज आवर डेटाबेस. हा काय झाला आपल्या या ठिकाणी डेटाबेस झाला. दिस डेटाबेस वी वांट टू कनेक्ट आवर जावा प्रोग्राम. हा जावा प्रोग्राम आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे. त्यासाठी आपण डीएसएन नाव काय घेतलंय, ईएमपी डेटा डीएसएन. ठीक आहे, मग आता कनेक्शन कसं तयार करायचं बघा. कंट्रोल पॅनलला जावा. ठीक आहे, त्यात ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स म्हणून दिलेला आहे. पहिल्यांदा इथे चेंज करायचं. तिथे तुम्हाला असं दिसेल तुमच्या पीसी मध्ये. तिथे कॅटेगरीला क्लिक करायचं, लार्ज आयकॉन, स्मॉल आयकॉन, कुठलंही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ओडीबीसी डेटा सोर्स म्हणून आहे. ओडीबीसी डेटा सोर्स, त्याला क्लिक करा. हिअर नाव अंडर दी बघा इथे दोन टाईपचे डीएसएन आहेत, तीन टाईपचे डीएसएन आहेत. युजर डीएसएन, सिस्टम डीएसएन, फाइल डीएसएन. ठीक आहे, तिन्ही पैकी कुठेही तयार करा. मी युजर डीएसएन ला तयार करतोय. शक्यतो युजर डीएसएन ला तयार करा. का? कारण डेटाबेस हा तुमच्या स्वतःच्या मशीन वरती आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी कनेक्ट करायला तुमचं सोपं जाईल. ठीक आहे, युजर डीएसएन ला आला, तिथं ऍड ला क्लिक करा. त्याच्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस ड्रायव्हर mdb.accessdb सिलेक्ट करा. फिनिश ला क्लिक करा. नाउ हियर इट इज आस्किंग अ डेटा सोर्स. COPL1 डेस्कटॉप. ठीक आहे, हा डेटाबेस सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे, मग हा डेटाबेस या ठिकाणी आलाय का नाही चेक करा. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? येस सर. हा जो तुमचा डेटाबेस आहे तो कुठल्या नावाने कनेक्ट करतोय आपण? डेटा सोर्स नेम काय त्याचं, ईएमपी डेटा डीएसएन. तेच नाव तुमच्या ह्याच्यामध्ये आहे का चेक करा. आता सेव्ह करा, इथं ओके करायचं. आले बघा तुमचं नाव ईएमपी डेटा डीएसएन आले, इथं ओके करा. ठीक आहे, ही ज्यावेळेस कनेक्टिव्हिटी तुमची पूर्ण होईल त्याच्यानंतर तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे, बघा आता प्रोग्रामचं नाव काय आपलं, जावा सी ईएमपी डेटा डेमो. बरोबर. ठीक आहे, कंपाइल केला, त्यानंतर एक्झिक्यूट करा. बघा आता तुम्हाला काय एरर आले, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, java.line.class not found exception turn.jdbc.odbc ड्रायव्हर. ठीक आहे, जर तुम्ही जावा 8 किंवा त्याच्यापेक्षा हायर व्हर्जन वापरत असाल, मी काय म्हणतो बघा, जावा 8 किंवा त्याच्यापेक्षा पुढचं व्हर्जन वापरत असाल, then you cannot access database. तुम्ही डेटाबेस त्या ठिकाणी ऍक्सेस करू शकत नाही. For that you have to use Java 7 or lower versions, Java 7, 6, 5 कुठलेही लोअर वापरा. Java 8 मध्ये कनेक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी दिलेली नाही त्यांनी. ठीक आहे, मग त्यासाठी मी काय करतोय, मी Java 7 ऑलरेडी इन्स्टॉल केलाय, त्याचा पाथ इथं सेट करतो. जावा तिथं जेडीके 7 आले का चेक करा. बघा इथे जेडीके 7 दिसते का सगळ्यांना, आणि पिन. ठीक आहे, सगळ्यांना दिसते का जेडीके 7 चा पाथ सेट करतो मी. येस सर. एंटर करा. नाव कंपाइल युअर प्रोग्राम. आता प्रोग्राम कंपाइल करा आणि रन करा. तुम्हाला काय म्हणते, हा क्वेरी आपली ईएमपी डेटा, या ठिकाणी आपलं नाव काय आहे, EMOYEE एम्प्लॉई डेटा आहे, तुमच्या टेबलचं नाव आहे. टेबलचं नाव सुद्धा चेक करा व्यवस्थित.
correctly. Now to take up the EMPLOY data. Create table data. Right. Taylor now काय करूया तुम्ही EMP एम्प्लॉई ID ठीक आहे आता नंबर काय होईल आपण नंबर घेऊया त्यानंतर EMP नेम टेक्स्ट ठीक आहे त्यानंतर EMP सॅलरी हे ठिकाणी आपण नंबर घेतो ठीक आहे सेव्ह करा त्यामध्ये ID 101 नेम सॅलरी 102 name salary 103 name salary 104 name then salary ठीक आहे त्या डेटाबेस मध्ये टेबल आहे का नाही चेक करा ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तिथे डेटाबेस दिसते ठीक आहे बघा एम्प्लॉई डेटा आता तुमचा टेबल आला त्या ठिकाणी ऍक्सेस होते का चेक करा बघा आलं का त्या ठिकाणी दिसते का डेटा सगळ्यांना ठीक आहे आता आपल्याला काय काय दिसतंय एम्प्लॉई आयडी आणि एम्प्लॉई नेम आता सॅलरीचा पण एक कॉलम आहे त्याच्यामध्ये पण इथं आपण प्रिंट करताना किती प्रिंट केले चेक करा rs.getString 1 and 2 जर तिसरा कॉलम तुम्हाला प्रिंट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी तिसरी प्रिंट करा rs.getString 3 ठीक आहे वाटलं तर इथं तुम्ही डिस्प्ले करू शकता string.out.print string.out.print पहिल्यांदा काय EMP ID /p EMP name /p EMP salary okay EMP ID EMP name आणि हे तुमचं EMP salary अजून एकदा स्लॅश दिल्यानंतर पुढे जायचं ठीक आहे आलं दिसते का टेबल सगळ्यांना रे टेबल दिसते का सगळ्यांना Yes, sir. ठीक आहे समजलंय so this is the all about your connection of database with your Java program ह्या पद्धतीने तुम्ही Java प्रोग्रामला डेटाबेस कनेक्ट करू शकता लक्षात राहील आता त्याच्यामध्ये आपण काय काय वापरलं पहिल्यांदा तुमचं कनेक्शन एक इंटरफेस आहे ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास त्याची गेट कनेक्शन नावाची मेथड आहे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रजिस्टर कनेक्शन बिटवीन establish the connection between your Java program and database त्यानंतर create statement this method is used for creating the statement and this method is provided by your connection interface मध्ये तुमची create statement नावाची मेथड दिलेली आहे त्यानंतर result set interface मध्ये आपण जे काही क्वेरी एक्झिक्यूट करतोय
त्याच्या सगळ्या गोष्टी त्या रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर केल्या जातात. लक्षात राहील. ठीक आहे. आता जसं एक्झिक्यूट क्वेरी नावाची मेथड आहे फॉर सिलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम युअर डेटाबेस, तसंच एक्झिक्यूट अपडेट नावाची मेथड आहे दॅट इज युज्ड टू इन्सर्ट, म्हणजे तुमचा डेटाबेस जर तुम्हाला अपडेट करायचा असेल तर एक्झिक्यूट क्वेरीच्या ऐवजी काय म्हटलं जातं, एक्झिक्यूट अपडेट. ठीक आहे. इन्सर्ट करायचंय, अल्टर करायचंय, डिलीट करायचंय, अशा ज्या अपडेशनच्या क्वेरी आहेत त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट अपडेट यूज केलं जातं. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन युअर डेटाबेस अँड जावा प्रोग्राम. ठीक आहे. अजून तुम्हाला काही शंका असतील तर आता विचारा. आहे का काय शंका? बरं, ठीक आहे. राईट. मग आता त्याच्यामध्ये जे क्लासेस आणि हे जे गोष्टी वापरलेल्या आहेत तर कुठल्या कुठल्या आहेत बघूया आपण. बघा त्याच्या मेथड कुठल्या कुठल्या अजून तुम्ही यूज करू शकता. ड्रायव्हर झाले तुमचे. बघा ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास इट इज ऍक्ट ॲज अन इंटरफेस बिटवीन युजर अँड ड्रायव्हर्स. ठीक आहे. त्या दोघांमधलं तुमचे ड्रायव्हर्स हे तुमचं ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास म्हणून वर्क केला जाईल. इट टेक्स track of drivers that are available and handles establishing the connection between database and appropriate driver. Database आणि ड्रायव्हर किंवा तुमचा जावा प्रोग्राम दोघांमधलं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्यासाठी ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास यूज केला जाईल. ठीक आहे. ऑल्सो द ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास मेंटेन द लिस्ट ऑफ ड्रायव्हर क्लासेस. आता त्या ड्रायव्हर मॅनेजर मध्ये कुठले कुठले ड्रायव्हर्स आहेत ते तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकता, किंवा बघायचं असेल तर त्या ठिकाणी मेथड यूज केली जाते. दॅट मेथड इज नथिंग बट रजिस्टर ड्रायव्हर. ठीक आहे. राईट. अँड दीज आर द सम मेथड्स ऑफ युअर ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास. पहिले कुठलं तुमचं रजिस्टर ड्रायव्हर. इट इज यूज टू रजिस्टर द गिवन ड्रायव्हर. देन deregister the drivers. एखादा ड्रायव्हर तुम्हाला डिरेजिस्टर करायचा असेल then also you can do this. Third one, get connection. This is used to establish the connection with specified URL. म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये जो तुम्ही URL देणार आहे त्या डेटाबेसची तुमचं कनेक्शन एस्टॅब्लिश केलं जाईल. ठीक आहे. अँड अनदर वन सेम मेथड बघा गेट कनेक्शन मेथड ही दोन प्रकारे यूज केली जाईल. एक तर तुमचं URL, दुसरं जर एखाद्या डेटाबेसला युजरनेम आणि पासवर्ड असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला युजरनेम आणि पासवर्ड प्रोव्हाइड करण्यासाठी विचारलं जाईल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही MySQL डेटाबेस कनेक्ट करत असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा युजरनेम आणि पासवर्ड प्रोव्हाइड करावा लागतो तर तुम्ही डेटाबेस ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे. सो दीज आर दी सम मेथड्स ऑफ युअर ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास. ठीक आहे. बघा ड्रायव्हर मॅनेजर हा तुमचा क्लास आहे. लक्षात राहू द्या. त्याच्यानंतर आहे कनेक्शन. इट इज अ इंटरफेस. हे काय असतं तुमचं इंटरफेस. अँड दिस इंटरफेस इज युज्ड टू क्रिएट अ सेशन बिटवीन जावा ऍप्लिकेशन अँड डेटाबेस. जावा प्रोग्राम आणि डेटाबेस दोघांच्या मध्ये कनेक्शन एस्टॅब्लिश किंवा सेशन तयार करायचं काम हे तुमच्या त्या ठिकाणी कनेक्शन इंटरफेस करायचं. ठीक आहे. अँड दिस मेथड इज हॅव्हिंग बघा कुठले कुठले आहेत. Factory of statement interface, prepared statement interface, database metadata, that is the object of connection can be used to get object statement and database metadata. म्हणजे तुमच्या डेटाबेस बद्दलची माहिती ही डेटाबेस मेटाडेटा मध्ये स्टोअर असेल. त्याच पद्धतीनं आता कनेक्शनची जी आपण क्रिएट स्टेटमेंट मेथड बघितली तसंच बाकीच्या मेथड्स आहेत. कमिट नावाची मेथड आहे, रोलबॅक नावाची मेथड आहे. ठीक आहे. त्याच्यामधली क्रिएट स्टेटमेंट ही सगळ्यात जास्त यूज केली जाणारी मेथड आहे तुमची. क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्झिक्यूट द SQL क्वेरी. क्वेरी तुमच्या एक्झिक्यूट करण्यासाठी क्रिएट स्टेटमेंटचा यूज केला जातो. ठीक आहे.
set auto commit. This method it is used to commit the status and by default it is a true. ठीक आहे. त्यानंतर commit नावाची मेथड आहे save the changes made since the previous commit and roll back. commit म्हणजे त्याच्यातून बाहेर पडणे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर roll back नावाची मेथड आहे आणि सगळ्यात शेवटी close नावाची मेथड आहे. ठीक आहे. roll back this will drop all the changes made. म्हणजे तुमच्या सगळ्या चेंजेस त्या ठिकाणी अवॉइड केले जातील किंवा ड्रॉप केले जातील. ठीक आहे. जसं आपण एखादं डॉक्युमेंट सेव्ह करायचं विसरलो आणि तुमच्याकडनं जर ते फाईल क्लोज झाली तर ते तुमचे चेंजेस सेव्ह होत नाही. त्या पद्धतीने तुमचं रोल बॅक हे वर्क होईल. ठीक आहे. अँड दिस क्लोज बघा क्लोज तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता. कनेक्शनचं एकदा का तुमचं काम झालं या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता ऑन डॉट क्लोज. म्हणजे तुमचं कनेक्शन काय केलं जाईल या ठिकाणी क्लोज केलं जाईल. कनेक्शन तुमचं क्लोज केलं जाईल. ठीक आहे. देन स्टेटमेंट इंटरफेस आपण बघितलं. दिस यूज टू प्रोव्हाइड द मेथड्स फॉर एक्झिक्युटिंग क्वेरीज एक्झिक्यूट करण्यासाठी मेथड प्रोव्हाइड करतात. फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघितलं कुठली मेथड त्या ठिकाणी लिहिले एक्झिक्यूट क्वेरी नावाची मेथड आहे. त्याच्यात बाकीच्या पण मेथड्स आहेत बघा. एक्झिक्यूट क्वेरी ही तुमच्या सिलेक्ट क्वेरीसाठी यूज केली जाईल. ठीक आहे. एक्झिक्यूट अपडेट बघा एखादं जर तुम्हाला अपडेट करायचं असेल देन इट इज यूज्ड बघा कुठल्या क्वेरी आहेत क्रिएट ड्रॉप इन्सर्ट अपडेट अँड डिलीट. all such a types of queries are executed by your execute update. Okay. And finally the execute query, this execute method it is used to execute queries that may return the multiple results असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्ट एक्झिक्यूट करू शकता. नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. and the last one execute batch. This is used to execute batch of command. जर मल्टिपल कमांड तुम्हाला एकाच वेळेला एक्झिक्यूट करायचे असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही एक्झिक्यूट बॅच यूज करू शकता. सिलेक्ट क्वेरी आहे, ड्रॉप क्वेरी आहे, डिलीट क्वेरी आहे, सगळ्या टाईपच्या क्वेरी तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं आहे देन यू कॅन यूज द एक्झिक्यूट बॅच मेथड. ठीक आहे. ऑल दीज मेथड्स आर प्रोव्हाइडेड बाय युअर स्टेटमेंट इंटरफेस. त्या तुमच्या स्टेटमेंट इंटरफेसच्या मेथड असतील. ठीक आहे. अँड फायनली the result set interface. This interface is used to store the result from starting point. म्हणजे तुमच्या टेबल मधला सगळ्यात पहिला रो असतो आणि सगळ्यात पहिला रो मधला सगळ्यात पहिली जी व्हॅल्यू असते तिथून तुमचा रिझल्ट हा रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर केला जातो. ठीक आहे. मग त्याच्यातून तुम्हाला नेक्स्ट पाहिजे असेल नेक्स्ट मेथड आहे, प्रीवियस पाहिजे असेल प्रीवियस मेथड आहे, फर्स्ट पाहिजे असेल फर्स्ट, लास्ट पाहिजे असेल लास्ट, ऍब्सोल्यूट एखाद्या पर्टिक्युलर रो ची तुम्हाला पाहिजे तर पर्टिक्युलर रो ची सुद्धा व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली जाईल. ठीक आहे. rs डॉट ऍब्सोल्यूट तुमची काय असेल ते त्या ठिकाणी फक्त व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करा कुठल्या रो ची व्हॅल्यू पाहिजे. रिलेटिव्ह व्हॅल्यू एखाद्या तुम्हाला दिलेले व्हॅल्यू रिलेटेड पाहिजे असेल, एम्प्लॉई आयडी तुमचा 101 आहे त्याच्याशी रिलेटेड माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे. गेट इंटिजर दिस विल गिव्ह द कॉलम इंडेक्स. कुठला कॉलम तुम्हाला ऍक्सेस करताय. त्यानंतर एखाद्या बघा कॉलम इंडेक्स दिला तर तेवढं तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करेल. तसंच कॉलम नेम दिला तर त्या ठिकाणी तो सुद्धा तुम्हाला ऍक्सेस केला जाईल. गेट स्ट्रिंग मेथड बघा दिस मेथड वी आर युजिंग फॉर displaying the data. ही मेथड सुद्धा तुम्ही डेटा डिस्प्ले करण्यासाठी यूज करू शकता. राइट. सो these are the some methods of your result set interface. या तुमचा result set interface चा मेथड्स आहेत. राइट. ठीक आहे. and in this way you can access your database. तुम्ही त्या ठिकाणी डेटाबेस ऍक्सेस करू शकता आणि वेगवेगळे डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे
URL तुम्हाला यूज करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, जर तुमचा डेटाबेस MySQL असेल तर MySQL चं कनेक्शन तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने करावं लागतं. हे तुमचं ओरॅकलचं कनेक्शन आहे. JDBC, Oracle, Thing, localhost XT, system and Oracle. These are the two username and password. हा system username आहे, Oracle मध्ये त्याचा password आहे. Okay, right? So all these are the methods, the classes and interfaces that are used in your program. हे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये यूज केले जाणारे क्लासेस आणि इंटरफेसेस आहेत. ठीक आहे, and all these classes and interfaces are given by the package that is nothing but java.sql package. इकडे तुमचं ते java.sql package लक्षात राहील. ठीक आहे, now the next part we are going to see, that is nothing but another type of interface, another type of statement interface. ठीक आहे, आता एक इंटरफेस आपण बघितला, कुठला स्टेटमेंट इंटरफेस या ठिकाणी बघितला. नाउ द नेक्स्ट इंटरफेस दॅट इज ऑल्सो यूज टू ऍक्सेस द क्वेरी. आता क्वेरीज ऍक्सेस करण्यासाठी दुसऱ्या एका टाइपचा स्टेटमेंट इंटरफेस यूज केला जातो. Here we are going to use the statement interface that is nothing but prepared statement interface. Prepared statement interface, and with the help of this interface we can execute parameterized query. आपण काय एक्झिक्यूट करणार या ठिकाणी, parameterized query. आता parameterized query means what? Here you can provide a value to your query after the execution. तुमची क्वेरी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर किंवा एक्झिक्यूट तुमची क्वेरी लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी व्हॅल्यू म्हणजे एखादं पॅरामीटर प्रोव्हाइड करायचं आहे, तर तुम्ही ते पॅरामीटर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल समजा मी क्वेरी लिहिली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 5000. याचा अर्थ काय होतो रे, तुमच्या टेबल मधनं असे रेकॉर्ड सिलेक्ट करायचे ज्याची सॅलरी किती पाहिजे, 5000 जास्त पाहिजे, ज्याची सॅलरी 5000 जास्त पाहिजे. ठीक आहे, ह्या ठिकाणी तुमचं चेंज होणारी व्हॅल्यू कुठले रे, कुठली व्हॅल्यू चेंज होणार आहे तुमची, which value is going to be changed, कुठली व्हॅल्यू तुमची चेंज होऊ शकते ह्या ठिकाणी. एनीवन, त्या क्वेरी मध्ये आपण कुठली व्हॅल्यू चेंज करू शकतो, बोला फास्ट. एनीवन, बरं ठीक आहे, बघा लक्ष द्या. ज्यावेळेस आपण म्हणतोय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 5000. आता पहिल्यांदा रेकॉर्ड आपण 5000च्या वरचं घेतलं. समजा एखाद्याला रेकॉर्ड 10000च्या वरचं पाहिजे, तर या ठिकाणी तुम्ही 10000 लिहू शकता. ठीक आहे, म्हणजे 5000च्या ऐवजी काय झालं तुमचं 10000 झालं. एखाद्याला 8000च्या वरती पाहिजे, त्या ठिकाणी तो 8000 करेल. ठीक आहे, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द युजर, प्रत्येक युजर नुसार त्या ठिकाणची व्हॅल्यू काय होणार तुमची चेंज होत राहणार. ही व्हॅल्यू काय होईल तुमची चेंज होईल. ठीक आहे, सो दिस व्हॅल्यू वी कॅन प्रोव्हाइड ऍज अ पॅरामीटर टू क्वेरी. ही व्हॅल्यू आपण क्वेरीला पॅरामीटरच्या स्वरूपात प्रोव्हाइड करू शकतो. ठीक आहे, अँड such a queries are created by using a statement
that is nothing but prepared statement. आपण काय यूज करणार आहे त्या ठिकाणी prepared statement where we are going to provide the value. We are going to provide the value later. क्वेरी लिहिल्यानंतर आपण व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करणार आहोत. कुठल्या व्हॅल्यूला तुम्हाला ती ऍक्सेस करायची आहे. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू क्रिएट इट. prepared statement st is equal to c dot prepare statement. मेथड कुठली यूज करतो आपण prepare statement and in this bracket now we are going to provide the parameterized query. आपण ह्या ठिकाणी parameterized query प्रोव्हाइड करतोय. बघा how to do this. Select star from employee where salary is greater than question mark. आपण काय प्रोव्हाइड केला या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क. दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट अ पॅरामीटर. या ठिकाणी आपण क्वेश्चन मार्कच्या जागी आपण व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करणार आहोत. क्वेश्चन मार्कच्या जागी काय करणार आहे या ठिकाणी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करणार आहोत. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो फॉर दिस क्वेश्चन मार्क यू हॅव टू प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू. ठीक आहे, मग आता ती व्हॅल्यू तुम्हाला सॅलरी ती कुठल्या स्वरूपात राहते. सॅलरी कुठल्या स्वरूपात राहते. हा, सॅलरी नंबर आहे, टेक्स्ट आहे, डेट आहे. काय सॅलरी. ठीक आहे, म्हणजे त्याचा डेटा टाइप काय असणार आहे तुमचा इंटिजर. So for this question mark we are going to provide the value by using the method is dot get integer 1. This one indicate first parameter. 1 indicate the first parameter. तिथे जर मल्टिपल क्वेश्चन मार्क असतील तर त्यातल्या पहिल्या क्वेश्चन मार्कला काय, दुसऱ्या क्वेश्चन मार्कला काय, तिसऱ्या क्वेश्चन मार्कला काय, ते कशाने इंडिकेट केलं जातं तुमचं. दिस वन इंडिकेट द फर्स्ट पॅरामीटर ऑफ युअर क्वेरी. आणि ते किती पाहिजे आपल्याला, समजा 10,000 पाहिजे. 1,10,000 म्हणजे त्या क्वेश्चन मार्क साठी ती व्हॅल्यू किती कन्सिडर करणार तुमची त्या ठिकाणी 10,000 व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाईल. 10,000 व्हॅल्यू काय केली जाईल तुमची कन्सिडर केली जाईल. जर एखाद्या क्वेरी मध्ये मल्टिपल व्हॅल्यूज असतील, आता इन्सर्टची क्वेरी आहे, इन्सर्टच्या क्वेरी मध्ये काय राहतं तुमचे मल्टिपल व्हॅल्यूज राहतात. इन्सर्ट इनटू टेबल व्हॅल्यूज इन ब्रॅकेट नेम, त्यानंतर तुमचं एम्प्लॉय आयडी, नेम आणि सॅलरी असे 3 कॉलम आहेत. तर त्या तिन्ही कॉलम साठी तुम्ही 3 वेळा क्वेश्चन मार्क देणार. ठीक आहे, मग पहिल्या क्वेश्चन मार्कला कुठली व्हॅल्यू आहे, दुसऱ्या क्वेश्चन मार्कला कुठली व्हॅल्यू आहे, तिसऱ्या क्वेश्चन मार्कला कुठली व्हॅल्यू आहे. तर ते कशावरून कळतं तुमचं. दिस इंडिकेट बाय दिस सेकंड पॅरामीटर म्हणजे हे आलं 3 लिहिलं थर्ड पॅरामीटर. ठीक आहे, म्हणजे कुठल्या पॅरामीटरला तुम्हाला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायची आहे ते कशावर ठरतं. हे तुमचा पहिला जो आहे 1. ठीक आहे, लक्षात राहील. सो इन दिस वे यू कॅन राईट अ पॅरामीटराइज्ड क्वेरी. तुम्ही पॅरामीटराइज्ड क्वेरी ह्या पद्धतीनं लिहू शकता. ठीक आहे, याचं ऍडव्हान्टेज काय. इन दिस युअर क्वेरी इज एक्झिक्युटेड ओनली वन्स. तुमची क्वेरी फक्त एकदाच एक्झिक्यूट केली जाईल. ठीक आहे, आणि त्या क्वेरीसाठी वेगवेगळे पॅरामीटर्स तुम्ही खाली प्रोव्हाइड करू शकता. तसं स्टेटमेंट इंटरफेस मध्ये तुमची क्वेरी रिझल्ट जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुमची क्वेरी तुम्हाला मल्टिपल टाइम्स एक्झिक्यूट करावी लागते. मल्टिपल टाइम्स काय करावं लागते, एक्झिक्यूट केली जाईल. तसं ह्या ठिकाणी नाही, तुमची क्वेरी फक्त एकदाच एक्झिक्यूट केली जाईल अँड द रिझल्ट विल बी डिपेंड्स ऑन युअर पॅरामीटर. रिझल्ट हा तुमच्या पॅरामीटर वरती डिपेंड्स राहील. ठीक आहे, लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू डू दिस.
ठीक आहे. आता ह्या प्रोग्राम मध्ये आपण स्टेटमेंट इंटरफेस लिहिलं होतं. कुठलं लिहिलं आपण? स्टेटमेंट इंटरफेस. ठीक आहे. आता स्टेटमेंटच्या ऐवजी आपण प्रिपेअर स्टेटमेंट लिहूया. त्याला मी हे करतो. ठीक आहे. आता ते करताना तुम्हाला काय करायचंय? पहिल्यांदा प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तयार करा. प्रिपेअर स्टेटमेंट PST is equal to काय ते con dot. Here the method is used as a prepare statement. ठीक आहे. कुठली मेथड यूज केली जाईल? प्रिपेअर स्टेटमेंट नावाची मेथड यूज केली जाईल. And here you have to provide the query, parameterized query. Select start from आपलं नाव होतं आपलं एम्प्लॉई डेटा. ठीक आहे. टेबलचं नाव एम्प्लॉई डेटा अँड वेअर आपण काय म्हणतोय आता सॅलरी. तुमच्या टेबलचं नाव काय आहे बघा? EMP सॅलरी इज ग्रेटर दॅन क्वेश्चन मार्क. ठीक आहे. अँड फॉर दिस क्वेश्चन मार्क लेटर वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू ST डॉट सेट इंटिजर. आपण गेट इंटिजर म्हणतो का? गेटच्या ऐवजी सेट इंटिजर नावाची मेथड आहे. तसंच सेट स्ट्रिंग असेल, लक्षात राहील. जर नाव असेल तर सेट स्ट्रिंग असेल. In this one, this will provide the first parameter and the value for it 5000. ठीक आहे. And for this you have to execute the query. तर आता क्वेरी एक्झिक्यूट करताना तुम्हाला परत क्वेरी लिहायची गरज नाही, कारण क्वेरी आपण ऑलरेडी लिहिली आहे आणि ती कंपाईल झालेली आहे. म्हणजे कंपायलेशन हे तुमचं क्वेरीचं एकदा होईल. कंपायलेशन फक्त एकदा होईल आणि मल्टिपल टाइम्स तुम्ही ते एक्झिक्यूट करू शकता. ठीक आहे. PST डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी PST डॉट सेट इंटिजर. जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टने ते ऍक्सेस करा. ठीक आहे. बघा हाऊ टू डू दिस. आता जेवढे 5000च्या वरती आहेत तेवढा तुम्हाला डेटा दिला बघायचा. दिसते का सगळ्यांना? दिसते का सगळ्यांना? ठीक आहे. समजा एखाद्याला 10,000च्या वरचा पाहिजे असेल, 5000च्या ऐवजी तो 10,000 करेल. मग फक्त 10,000च्या वरती जेवढा आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिला जाईल. कोण आहे? दोनच आहे, 102 आणि 104. ठीक आहे. 15,000च्या वरती पाहिजे असेल 10च्या ऐवजी 15 करा. परत क्वेरी एक्झिक्यूट करा. 15,000च्या वरती फक्त एकच जण आहे. ठीक आहे. So in this way these parameterized queries are used for execution. या पद्धतीने तुम्ही parameterized query त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? प्रोग्राम समजलाय का सगळ्यांना? ओके. तो